పరిశుభ్రత యొక్క ప్రాముఖ్యత. And for elocution we have our guest Srimati B. Srilakshmi Garu, Vice Principal, retired from Kendriya Vidyalaya, Bollaram in July 2025. She is a history teacher with over 32 years of experience. She has conducted various programs in KV Sangathan like Youth Parliament, Rashtriya Ekta Par, Ek Bharat Shresth Bharat. She also received Best Teacher Award from Commissioner of KV Sangathan, Ms. Nidhi Pandey, IAS. Each citizen has to understand the importance of sanitation and hygiene, because a clean street, it's not just about hygiene, it's about the respect. It boosts tourism as tourists are attracted to clean, scenic and well-maintained locations. Managing a clean environment supports fresh air, pure water and fertile soil. Swachh Bharat, Sundar Bharat. Majorly, we have Swachh Bharat. Swachh Bharat was launched way back in 2014 and it has been 11 years. मैं कहता हूँ कि स्वच्छता की बात करो, असली स्वच्छता और असली राष्ट्रवाद. अगर हमारा राष्ट्र स्वच्छ और सुंदर रहेगा तो एक उसमें सुंदर समाज बास करेगा. सुंदर समाज. సో అలాంటి టైంలో ఎకనామికల్గా కూడా దానికి ఇంత కాస్ట్ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఎక్కడైతే మనం ఆటోమేటిక్గా డైరెక్ట్గా క్లీన్గా ఉంటామో అక్కడ Cleanliness is nothing but to keep our surroundings clean, but also keeping ourselves clean, our whole world clean and our city clean. మాకు 79 years అవుతుంది మన దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి, కానీ మా భూమికి మాత్రం ఇప్పటికీ స్వతంత్రం రాలేదు. చెత్త నుండి రోడ్ మీదనే పడేస్తున్నాం. ఎస్, ఫస్ట్ మనం చేంజ్ అయ్యి తర్వాత మనతో ఉన్న వాళ్ళని చేంజ్ చేయడానికి చూడాలి. మన పుట్టినరోజు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, నాకు ఇప్పుడు 21 years అయ్యింది. 21 yearsలో నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఒక్కొక్క ఇయర్కి, నాట్ డైలీ, ఒక్కొక్క ఇయర్కి ఒక్కొక్క ప్లాన్ పెడితే ఇప్పటి వరకు నా వల్ల ఒక 21 plans అనేవి వచ్చేవి. ఎస్, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఐ గివెన్ యూ నార్మల్ చాక్లెట్. You will do two cases. One case is you eat the chocolate and keep that wrapper inside your pocket and take it to your home and throw it in your dustbin. And second case, you eat the chocolate. Now, on every Independence Day, we raise our flags high, we sing all of our national anthems with so much of pride. But our true patriotism does not lie in times of celebration, but it lies beyond that. It lies every time we make a decision to pick our garbage, to clean our space and to respect our space today. చాలా మంది ఎక్కడైనా మనం చుట్టాలింటికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఫస్ట్ వారి యొక్క ఇంటి యొక్క పరిస్థితులు చూసి మనం అక్కడ ఉండాలా, ఎక్కువసేపు ఉండాలా, లేకపోతే ఉండకూడదా అని కూడా ఆలోచించుకుంటాం. అయితే ఎందుకు
మన యొక్క పరిశుభ్రత. అంటే మన యొక్క సంస్కృతిని, మన యొక్క సంస్కారాన్ని, మన యొక్క అభివృద్ధిని ఇండైరెక్ట్గా అది చూపిస్తుంది. We are talking about the causes of poor hygienic habits, and when it comes to causes of poor hygienic habits, first is lack of awareness, lack of education. We don't have proper resources, maybe. जय हिंद. मैं स्वच्छता हैबिट पर बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपनी मानसिकता में लाना चाहिए. सपोज अगर हमारे घर के बच्चे कहीं स्कूल्स वगैरह में जा रहे हैं तो वो डिपेंड रहते हैं कि साफ करने वाला आएगा तो साफ करेगा. उसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि हम अपने घर में नौकर को रखते हैं. तो सबसे पहले इस मानसिकता से हमें निकलना पड़ेगा कि we should have awareness, but before that I feel like we should have self-awareness. You should know to keep your area clean, to keep your school clean, to keep your premises clean. It all starts with you, right? So what you can do, like small things, like very basic day, right? So very starting day what we do, so we complete our brushing and all, right? సో మనం బ్రష్ చేయగానే వెంటనే మనం నోరు కడుక్కోవడం కానీ వాటర్ తాగడం కానీ ఇవి చేస్తుంటాం, రైట్? చాలా ఫండమెంటల్ పాయింట్ మనం అక్కడే మిస్ అయిపోతాం. సో Indian population is really high, so we can't do anything when it comes to cleanliness and anything. But we can do through our houses and ourselves. Since GHMC is we are not only making ourselves clean, but one side we are making ourselves hygiene, and the other side we are making the city very dirt and filthy. ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ చిన్న పిల్లల్లో చూసుకుంటే ఏ తర్వాత బి ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆల్ఫాబెట్లో నేర్చుకుంటారు, కానీ క్లీన్గా ఎందుకు చేయరు? ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుండి కూడా అలవాటు అనేది చెయ్యరు. నార్మల్గా వేయడం, డస్ట్బిన్లో వేయాలి అనే గుడ్ హ్యాబిట్స్లో ఒకటి చెప్తారు అంతే తప్ప ఖచ్చితంగా. We all are Indians, right? Today, anytime we walk into our houses, you'll see our floors wiped clean, our utensils clean, our clothes ironed. Why? Because we think that it is our identity. We know for a fact that it represents us. Why don't we feel the same towards our country? Why don't we feel that a clean country is our identity too? We fail to recognize this as all citizens of India. If a place is dirty, people start throwing garbage, waste and everything there. So conducting few awareness camps maybe it would help people to not put waste there, and if any place or any area is maintained, it would be better if we would keep the same way, and it even helps us in our health, economy and everything. స్నేహితులకు ఏమంటారంటే చిన్న పిల్లలకు నేర్పియాలి ఎట్లా ఉండాలి, ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఎందుకు నేర్పించడం? మనం చేసి మనతో పాటు వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు కదా. క్లీనింగ్స్ ఎలా ఉంటుంది, క్లీనింగ్ ఎలా చేయాలి, మనల్ని మనం శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం కాకుండా అక్కడి నుండి పానపాములు రాకపోవడం. సో యాడింగ్ పార్ట్నర్ సిలబస్ విల్ హెల్ప్ అ లాట్. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు 7 దాకా ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ రెమెడియల్స్ అనుకుంటే వాళ్ళకి మెంటల్ స్ట్రెస్ చేయడం కన్నా ఒక 1 అవర్ వాళ్ళకి బయటికి తీసుకొచ్చి నేచర్తో తిరుగుతూ దాన్ని ఎలా క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి. చిన్నప్పటి నుంచి హ్యాబిట్స్ నేర్పించడం కూడా చాలా మంచి విషయం. అండ్ అందరూ చెప్తున్నట్టు చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పించడం అదంతా పక్కన పెడితే అదంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సొసైటీకి? నౌడేస్ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ చెత్త మొత్తం బయట వేసేస్తున్నారు. సో ప్లాస్టిక్ వల్ల బయట వేస్తుంటే లైక్ కౌస్, యానిమల్స్ వచ్చి తిని లైక్ వాళ్ళ హెల్త్ అంటే అవి చనిపోతున్నాయి. సో కొంచెం అందరూ లైక్ plastic wastes ఇవన్నీ డస్ట్బిన్ లో వేయాలి. As I mentioned, like now 1.4 billion population with different cultural background. I think I always defend this point when I talk to my international clients. The moment they talk about India, they feel also in the TVs and all. Earlier when I was like you guys, the India projection used to start from Jaya 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 Priya Bharat Janayitri Divya Dhatri जय जय सस्यामल सुश्याम चला चेलांचल जय जय स्वागतं 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 सुस्वागतं पूजनीयुలకు పురప్రముఖర్ బాయ్స్ హోమ్ ఉంది, స్ఫూర్తి బాయ్స్ హోమ్ ఉంది. ఇలా ప్రొయాక్టివ్స్ ఎక్కడుంటే అక్కడ వాళ్ళ అలవాట్లు వాళ్ళ జీవితం అండ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న సొసైటీని కూడా మారుస్తూ ఉంటాయి.
సో దిస్ ఇస్ కంట్రీ. సో సిఎల్బి అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా చాలామంది సిఎల్బి అని ఏం చేస్తుందంటే కంట్రీకి కొంచెం బెటర్ హ్యాబిట్స్ ఉన్న వ్యక్తుల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. రూథర్ఫర్డ్, స్వరాజ్యం ఒక ఇస్తే పుచ్చుకునే బిచ్చం కాదు, పోరాడి గెలుచుకునే హక్కు, రక్త మాంసాలు ధారపోసి రక్షించుకోవాల్సిన వరం. నేను కోరేది సంపన్నులు మేధావులు అనుభవించే స్వరాజ్యం కాదు, అట్టడుగున్న మనిషి కూడా స్వేచ్ఛగా బతికే స్వరాజ్యం. ఒక కాకి మన ఇండియాలో సిటిజన్ ఏం కాదు, బట్ దానికి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది స్వచ్ఛ భారత్ అంటే. సో ఒక కాకి కూడా చేయలేని పని మనం అట్లా చేయకుండా ఉండకూడదు కదా. సో అందరం రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండి చేయాలి అని నేర్చుకోవాలి ఈ వీడియో నుంచి. అండ్ ఫస్ట్ యాక్చువల్గా మన దేశం చాలా వేగంగా పురోగతి చెందుతోంది, అయితే ఇంకా సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దాంట్లో ఒకటి స్వచ్ఛ భారతం గురించి కూడా మనము అది కూడా అంటే స్వచ్ఛత అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, మనందరికి తెలిసిన విషయమే. ఇందాక మీరందరూ చాలా మంచి మంచి పాయింట్స్ చెప్పారు ఆ విషయం గురించి. మిత్రులారా, చాలా చక్కటి కార్యక్రమము. చాలా ప్రతిభాశాలురైనటువంటి యువతీ యువకులు, చదువుకుంటూ కూడాను అనేక పనులు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, అనేక ఆలోచనలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ మనం కలిశాము. చాలా ఆనందకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే చిట్ట చివరి వరకు అందరూ ఉన్నారు. మన కెరియర్ని బిల్డ్ చేసుకుంటూ, క్యారెక్టర్ని బిల్డ్ చేసుకుంటూ, మనందరికీ ముఖ్యమైనటువంటి కంట్రీని బిల్డ్ చేయటం ఎలా నిర్మించాలి అన్నటువంటి ఆలోచన చేసేందుకు మీరు ఎంచుకున్నటువంటి ఈ 3 C's ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి దోహదం చేస్తాయి. ప్రతి వ్యక్తి ఈ దిశగా ఆలోచించాలి. ఇక్కడ ఇంతమంది యువకులు రావడము, వివిధ విద్యాలయాల నుంచి రావడం, దే కమింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ drawn from various parts of the city. అది చాలా ఆనందకరమైనటువంటి విషయం.